वीडियो में सी जाचे टीम और आज हम आए इमाम बारगाह बाबुल मराद में माह रमज़ान का 14वां रोज़ा मतलब 14 रोज़ा आप लोग पूरा देखिएगा। और आज होने वाली लाइव स्ट्रीम भी और तकरीर भी वो आपको पूरी दिखाई जाएगी MSC जाचा लाइव स्ट्रीम पर बिल्कुल ही, इसलिए पूरा आप लोग प्रोग्राम देखिएगा। भले ही इमाम को मैंने साहब की तकरीर होगी और उनका वो होगा। رسول الله وصفته بلا حجة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ذا الصلاة يا ذا الصلاة يا ذا الفلاح يا ذا الفلاح لا إله إلا الله الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم बढ़िया भाई तो गाजी देखा वो से पूछना रे बेचारे को भाई क्या हुआ फ्रूट लेने तो भाई ले
ایک بڑھیا فیم یہ ہمارے قاری صاحب ہیں امام بڑے کے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ بات میں کئی روز سے مسلسل آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ذرا خاموش ہو، لیکن آپ ایک نہیں سن رہے. چلیے کوئی بات نہیں سن رہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے احترام اذان بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے نہیں سنا دربار یزید میں کیا ہوا تھا؟ بے وقتی اذان تھی، دشمنوں کی طرف سے ہو رہی تھی جی، مگر امام نے جب بھی خطبے کو روک دیا تھا ایک پیغام دینے کے لیے. لیکن آپ تو اس سے بھی زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں میں، اتنی کہنے کے بعد تو کم سے کم تھوڑی انسانیت آنا چاہیے. کیا یہ گاجر ہو کہ آپ شریف قوم ہو، ایک اچھے قوم ہو، الگ قوم ہو، یہ صفتیں پیدا ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ پروگرام جیسا کہ اعلان ہوا تھا، آج پروگرام ہے احتجاجی جلسہ ہے جس میں باہر سے علماء تشریف لا رہے ہیں. حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد محسن تقوی صاحب امام جماعت دہلی کشمیری گیٹ. دوسرے مولانا جنان اصغر مولائی جو امام جمعہ والجماعت امامیہ حال. تیسرے مولانا سید عابد عباس صاحب امام جمعہ والجماعت رشید مارکیٹ بڑا امام باغ. ہم دو تو سمجھیے لوکل ہیں یہاں کے، ہم تو مقامی ہیں، میں ہوں اور مولانا اللہ صاحب. لیکن یہ 3-4 عالم تو باہر کے ہیں. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ کیجیے گا جو یہاں ہوتا ہے اکثر کہ پروگرام ہو رہا چلیں گے یار ابھی تو آواز آ رہی چلیں گے نہیں، بلکہ مقامی حضرات کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے پروگرام میں شروع سے پہلے آگے رہیں اور آخر تک رہیں. یہ ذمہ داری بنتی ہے میزبان کی. آپ اور ہم میزبان ہیں یہاں کے پروگرام کے، جو بھی پروگرام ہو رہا ہے. یہ جیسا کہ محفل میں ہوا تھا، وہ میری لوگ اٹھ کر چلے گئے اپنے اپنے گھروں. اگر مہمان نہ ہو تو محفلی وہ سب سامنے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مولانا زردار صاحب کی بہت بھرپور یہ کوشش ہے کہ ہمارا دل لوگ پوری پہچانا جائے اور بڑی محبت ہے. تو میں یقین بتلا رہا ہوں انہیں اس جگہ سے آپ لوگوں سے محبت ہے، دلی محبت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے ان کی وجہ سے مصروفیت سے زیادہ وقت نہیں دے پاتے. لیکن بہرحال میری یہ آخری بات تو آپ سے کہنے کی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام میں پہلے ہی آ جائیں. 8 بجے پروگرام شروع ہوگا. یہ گنجائش نہ ہو کہ بھائی آئے تو شروع کریں، بیٹھے آئے تو شروع کریں. نہیں، پروگرام جتنا جلدی شروع ہوتا ہے جتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. جتنے رمضان کا مہینہ جتنی جلدی آپ لوگ آ جائیں گے اتنا ہی پروگرام اسی حساب سے کریں. لہٰذا آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور میں اس مبارک مہینے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ایرانی مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے. اے پروردگار
परवरदिगार जो मुजाहिद लड़ रहे हैं कि जो उसमें जान गिरामी कुर्बानी दे रहे हैं, परवरदिगार आलम उनके हौसले को बुलंदी अता फरमाए। और जो ईरान का मुखालिफ है, जो हुकूमत भी है, परवरदिगार उसे दुनिया से निस्बत इस्लाम को बुलंद फरमा। बारेला तुझे वास्ता चाहते मासूमी का और इस मुबारक महीने का ज़हूर में इमाम में ताजील फरमाता कि जालिमों से इंतकाम ले, फिर इस्लामी हुकूमत का निज़ाम दुनिया में कायम हो। मोहम्मद वाले हाँ, देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि बाहर से लोग आएंगे तो आप लोग को इस तरह जैसे कल ही कर लिया था, तो ये बचपने की चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। अब आपको नहीं मालूम, नामौते में सैकड़ों आदमियों में मुकदमे डाल दिए और कुछ नहीं, वक्त की तो बर्बादी है। अदालतों में जाना, कारोबार छोड़ के, है ना। अच्छा, फ़ायदा कुछ नहीं है, आप जो है वो अंदर बैठकर कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए आप। जिस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो है दुआ करना उनके हक में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मदद। समझिए आप, आयतुल्लाह खामनाई ने भी कहा था और किसी वक्त आयतुल्लाह खुमैनी ने भी कहा था कि आपकी मदद यही है, इमदाद हमारी, कि आप हमारी कामयाबी की दुआ करें। भाई दुनिया ने देख लिया, दुनिया चिल्ला रही कि नहीं चिल्ला रही कि कौम ऐसी हो जैसी ईरान की कौम, शिया कौम, ईरान की शिया कौम। ये बल्कि आज वो मीडिया में भी ये बात आ रही थी, ये पूछा जा रहा था, आज तक वाले पूछ रहे थे उससे, पुराने पत्रकार से, क्या कहें, वरिष्ठ पत्रकार, उससे मालूम कर रहे थे, ये बताइए क्या वजह है कि आज मुस्लिम ममालिक खामोश है ईरान पे हमले हो रहे। ये तमाशाई बने बैठे हैं, ईरान पे हमले हो रहे हैं, ये पवित्र महीना, ये रमज़ान का महीना। वो कह रहे थे ये वाले, ये इबादतों का महीना, ये मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे। कहा हाँ भाई, तुमने सवाल तो सही किया है, मगर इसकी एक वजह है। का वजह क्या है? का वजह ये है कि चूंकि उनके साथ लफ्ज़ शिया लगा हुआ, किसी ने बताया था कि ये इस्लामी हुकूमत इसके टर्म के माफिक हैं, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि अगर टर्म भी अपने शिया होने का ऐलान कर दें तो इस्लामी ममालिक तो उससे भी मुखालिफ हो जाएंगे उसके। तो ईरान जो ज़्यादा उसमें है भाई, एक तो यहूदियत, ईसाइयत और फिर दूसरी बड़ी वहाबियत, क्योंकि शिया होने से ये उन पर ज़्यादा वो आ रही है। मगर क्या कहना काबिल सलाम है वो ईरान के मुताबिक। ट्रम्प ने कहा कि ईरानी फौजियों हथियार डाल दो, मैं तुम्हें हर सहूलत दूंगा, का अपना चेहरा देख। हाँ, अपना चेहरा देख, क्या समझा है तूने? यही तो तेरे मशीरकारों ने तुझे गलत बताया था कि हम रहबरे मुअज़्ज़म को मारने के बाद ये ईरान बिखर जाएगा, जो थोड़े बहुत बचेंगे आयतुल्लाह के हामी, उन्हें हम कत्ल कर देंगे, अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। मगर आयतुल्लाह खामनाई कहकर गए थे कि जब तक ईरान का एक एक मुजाहिद रहेगा इस्लामी हुकूमत कायम रहेगी। वो याद है इंशाअल्लाह, वही रहेगी इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि परवरदिगार ने सेहत को सलामती अता फरमाए। थोड़ी बात है, रमज़ान का महीना हम तो रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उन मुजाहिदों के बारे में सोचो और करो कैसे कैसे रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। तो वो तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे, क्या हम ये कुर्बानी नहीं दे सकते हैं कि मामले में प्रोग्राम में बैठ जाएं? बाहर के लोग आएंगे, मीडिया भी आएगी, वो भी आएगा, तो आप सलीके से कोई इस तरह की बात ना होनी चाहिए जो काबिल गिरफ्त हो। ये तकरीरें होगी वो सुनिएगा, उसके लायक जो भी होगा सामने रखा जाएगा। अल्लाह हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा आज के वीडियो में नाइस वीडियो को कहते हैं। कैसा लगा आपको माह रमज़ान का
روزہ وہ بھی 14 اور وہ بھی 14 روزہ رمضان کا, اور وہ بھی یہ غم تھا تھوڑا سا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کل ہی کہ کس وجہ سے یہ ہے اس لیے, اور آج امام بارگاہ باب المدن میں پروگرام بھی ہے اس لیے. لوگ پورا دیکھے گا لائیو اسٹریم پہ. ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں بس.